நீங்கள் சின்ன ஜெபம் பண்ணுங்க. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಒಡೆಯನೇ, ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಪ್ಪ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇನ್. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஓகே, இப்பொழுது நாம் வாசித்த வேத பகுதி எபேசியர் எழுதின நிருபத்தில், ಇವಾಗ ನಾವು ಓದಿದಂಥ ವೇದ ಭಾಗ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6ஆம் அதிகாரத்தில் படித்தோம். 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೆವು. அந்த வசனங்களை நாம் தியானிக்கிறதுக்கு முன்பதாக, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ நான் ஒரு வசனத்தை சொல்லி ஆரம்பித்தேன். ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆನು. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಿಗೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். ಆ ವಿಧವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು. ஏனென்றால், ಏಕೆಂದರೆ கிறிஸ்தவங்க அப்படின்னு சொன்னா ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ஜெயிக்கிறவங்க, ಜಯಿಸುವವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. If you are a Christian, you are an overcomer. తెలుగులో చెప్పండి. நீங்க கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தால், మీరు క్రైస్తలై ఉంటే ನೀವು ಜಯಶಾಲಿಗಳು, మీరు జయించువారు. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. முன்னாடி வாங்க. எஸ் ப்ளீஸ் கம். ஒருவன் விசுவாசியாக இருந்தால், ಒಬ್ಬನು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ அவனுக்கு போராட்டம் உண்டு, ಅವನಿಗೆ ಹೋರಾಟವೂ ಉಂಟು. ஆனால் அவனுடைய போராட்டத்திலே அவன் ஜெயிப்பான். ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಯಿಸುವನು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை நம்புகிற ஒவ்வொரு ಶಿಷ್ಯனும், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು, கிறிஸ்துவின் சபையிலே இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசியும், ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ஜெயம் கொள்ளுகிறவனாய் இருக்க வேண்டும், ಜಯಗೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. இன்னொன்னு சொன்னா, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ பரலோக ராஜ்யத்தில் யாரும் வெறுங்கையோட வர முடியாது. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்கிற புஸ்தகத்தில் ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 7 சபைகளுடைய பெயர்கள் அங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 7 ಸಭೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அங்க எபேசுங்கிற சபை, ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಸ ಎನ್ನುವಂತ ಸಭೆಯು, அப்புறம் ஸ்மிர்னாங்கிற சபை, ಸುಮರ್ನ ಎನ್ನುವಂತ ಸಭೆಯು, அப்புறம் பெர்கமோஸ்ங்கிற ಸಭೆಯು, அப்புறம் தியத்தீராங்கிற ಸಭೆಯು, அப்புறம் சர்தை என்கிற சபை, ಸರ್ದೆ ಎನ್ನುವ ಸಭೆಯು, பிலதெல்பியா என்கிற சபை, ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಸಭೆಯು, லவோதிಕೇயா ಎನ್ನುವಂತ ಸಭೆಯು. இந்த 7 சபைகளும், ಈ 7 ಸಭೆಗಳು 7 விதமான காலங்களை குறிக்கலாம். 7 ವಿಧವಾದಂತ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸಬಹುದು. அல்லது ಇಲ್ಲವೇ 7 விதமான சுபாவங்கள் உள்ள சபையா இருக்கலாம். 7 ವಿಧವಾದಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳುಳ್ಳ ಸಭೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ஆக மொத்தம் ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ பூமியிலே தேவனுடைய சாட்சியாக அந்த சபைகள் இருக்கிறது. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ಸಭೆಗಳು ಇರುವುದು. Praise the Lord. Praise the Lord. இப்போ ಈಗ இந்த சபையில் இருக்கிறவனுக்கு கர்த்தர் அதனுடைய ஒவ்வொரு சபையை குறித்தும் சொல்லும்போது, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನು ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ஆண்டவர் எப்படி தெரியுமா முடிக்கிறாரு? ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? பல விஷயங்களை சொல்லி கடைசியிலே முடிக்கிறாரு. ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை ಆತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು கேளுங்க, ಕೇಳಿರಿ, காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳುವನು. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ಪ್ರಕಟಣೆ 2ஆம் அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7வது வசனம், 7ನೇ ವಾಕ್ಯ 2:7. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்று எழுது. ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. He who has an ear. இப்ப டைம் இல்ல, ஒன்லி தமிழ். ಇವಾಗ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ತಮಿಳನ್ನು ಓದೋಣ. எந்த சபையை பத்தி சொன்னோம்? ಯಾವ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? எபேசு சபை. ಎಫೆಸ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು. நல்ல சபை தான், ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭೆಯೇ. ஆனா அதுல சில பேர் பல்ಟಿ அடிக்கிறாங்க, ஜெயிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவங்கள பார்த்து இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ஆவியானவர் என்ன சொல்றாரு? ಆತ್ಮನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ஜெயம் கொள்ளுகிறவன், ಜಯ ಹೊಂದುವವನು, அவனுக்கு நான் இதை கொடுப்பேன் அதை கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. பரதீசில அவன் என்னோடு கூட இருப்பான், ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிப்பான், ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವನು ತಿನ್ನುವನು. அடுத்த சபை ನಂತರ ಸಭೆ ಸಿಮರ್ನ. அந்த சபையை குறித்து என்ன சொல்றாரு? ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ಪ್ರಕಟಣೆ 2ஆம் அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10-11.
10 11 ವಾಕ್ಯಗಳು. அந்த சபையில நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பலவிதமான உபத்திரவங்களுக்குள்ள சோதனைக்குள்ள போறாங்க. ಹಲವು ವಿಧದ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. பிசாசினாலே சோதிக்கப்படுகிறார்கள். ಸೈತಾನನಿಂದ ಅವರು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. அந்த உபத்திரவத்தின் மத்தியில கூட, ಉಪದ್ರವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ பிசாச சாகடிக்கல ஆண்டவர், ಸೈತಾನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ದೇವರು. ஆனா சபைக்கு சொல்றாரு, ಆದರೆ ಸಭೆಗೆ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இவ்வளவு உபத்திரப்பட்டாலும் ಇಷ್ಟು ಬಾಧೆಗಳು ಪಟ್ಟರು நீ உண்மையாயிரு, ನೀನು ನಿಜಸ್ಥನಾಗಿ ಇರು, அப்பொழுது ಆಗ ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன், ಜೀವ ಜಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறத ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು காதுள்ளவன் ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು என்ன செய்யணும்? ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು? கேட்க கடவன். ಕೇಳಲಿ. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் ಜಯ ಹೊಂದುವವನು இரண்டாம் மரணத்திலே சேதப்படுவதில்லை. ಎರಡನೆಯ ಮರಣದಿಂದ ಕೇಡಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. மூன்றாவது சபை, ಮೂರನೇ ಸಭೆ பெர்கமு சபை. ಪೆರ್ಗಮ ಸಭೆ. இந்த சபையை குறித்து ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ಪ್ರಕಟಣೆ 2ஆம் அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ வசனம் 17. ವಾಕ್ಯ 17. ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறத ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. என்ன சொல்றாரு? ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? அங்கேயும் நிறைய பேரு போராட்டத்தில் இருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. அவங்கள பார்த்து சொல்றாரு, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இந்த போராட்டத்துல நீ ஜெயிக்கணும், ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಯಿಸಬೇಕು. ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுத்து, ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಯಾರು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಮನ್ನಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. அவனுக்கு வெண்மையான குறிக்கல்லை கொடுத்து அந்த கல்லின் மேலே எழுதப்பட்டதும் அதன் பேர் அவன் பெறுகிறவனே என்று வேறு ஒருவனுக்கும் தெரியாத ஒரு ನಾಮத்தை, புதிய ನಾಮத்தை ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುಪೇನ್. ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಹೊರತು ಅದು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಜಯಿக்கிறவங்களுக்கு, ಜಯಿಸುವವರಿಗೆ ಎಫೆಸ ಸಭೆ, ಎಫೆಸ ಸಭೆ, ಸ್ಮಿರ್ನ ಸಭೆ, ಸ್ಮಿರ್ನ ಸಭೆ, ಪೆರ್ಗಮ ಸಭೆ, ಪೆರ್ಗಮ ಸಭೆ, அடுத்த ಸಭೆ, ನಂತರ ಸಭೆ, ತಿಯತೀರಾಂಗರ ಸಭೆ, ತುಯತೈರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯು, ತಿಯತೀರ, ತುಯತೈರ ತೆಲುಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತೂ இருக்குது. ಓಕೆ. 2ஆம் அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26 27 26 27 அதுல பாத்தீங்கன்னா, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ அங்கேயும் பயங்கரமான கஷ்டங்களுக்குள்ளே பாடுகளுக்குள்ள தான் போறாங்க. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಸೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. அப்போ கொஞ்சம் ஜெயிக்கிறாங்க, அப்புறமா சோர்ந்து போறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ஜெயம் கொண்டு முடிவு பரியந்தம் என் கிரியைகளை கை கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு நான் என் பிதாவினிடத்திலே அதிகாரத்தை பெற்றது போல ஜாதிகள் ಮೇಲೆ அதிகாரம் ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುಪೇನ್. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರದಂತೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. அல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவனுக்கு ஜெயிக்கிறவனுக்கு இரும்பு கோலால் ಆಳುಂಬಡಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೃಪೆ ತರುವೆ. ಜಯಗೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಅವನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅವನು ಆಳುವನು. ತಿಯತೀರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಿக்கிறವನ ಪத்தி சொல்றாரு. ತುಯರ್ತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಯಿಸುವವರನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அடுத்த ಸಭೆ, ನಂತರದ ಸಭೆ ಸರ್ದಿಸ ಸಭೆಯು. ಸರ್ದೈ ಸಭೆயில, ಸರ್ದಿಸ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 3ஆம் அதிகாரத்துல 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5வது ವಚನದಲ್ಲಿ பார்க்கிறோம். 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ ಜಯಶಾಲಿ ಯಾರು அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிக்கப்படும், ಅವನಿಗೆ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಒದಿಸುವೆನು. ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கி போட மாட்டேன், ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கை செய்வேன் என்கிறார் ஆண்டவர். ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ನನ್ನ ದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಒಪ್ಪುವೆನು. அல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இத்தனை பேர் இருக்கிற இந்த சபையில, ಇಷ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ நான் யார் பேர ஒருத்தர் பேரை சொன்னால், ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ அத்தனை பேருடைய கவனமும் அந்த ஆள்கிட்ட போகும். ಅಷ್ಟು ಜನರ ಗಮನವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದು. ஆமாவா இல்லைங்களா? ಹೌದೇ ಇಲ್ಲವೇ? அல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசு சொல்றாரு, ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, எனக்காக இந்த போராட்டமான வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறவனுக்கு, ನನಗಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವವನಿಗೆ பிதா முன்பாக நான் அந்த ஆள் பேரை சொல்லுவேங்கிற. ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அப்ப என்ன இருக்கும்? ಆಗ ಏನಾಗುವುದು? ஆகாயம் முழுவதும் இயேசுடைய வாயிலிருந்து நம்ம பேர் வந்தா எப்படி இருக்குங்க? ಮಂಡಲ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಯೇಸು ನಮ್ಮ பேரை ಉಚ್ಚರಿತಾ ಅದು எப்படி இருக்கும்? ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಶಾಂತಿಗೆ மட்டும் தான் காது கேக்குதா? ಶಾಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? என் பேர்லாம் எங்க பாஸ்டர் கூட பாரு.
அதெல்லாம் இல்லையா அதே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்க. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. You have to draw strength and say amen, yes அப்படி சொல்லணும். சரி, அது யாருக்கும் சொல்ல தெரியாது, ஒன்லி யாருக்கு தான் தெரியும், கோழிக்கு தான் தெரியும். ஈசக்தி கப் நம்தே, அதை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது. ಈ ಸಾತಿ மற்றதுக்கெல்லாம் சத்தமே வராது. ಈ ಸಾತಿ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಬರಲ್ಲ. எங்க இந்த பொண்ணுங்க கை தூக்குமா? இனி ಹೇಳು. உன் பெயரை ஆண்டவர் சொன்னா எப்படி இருக்கும்? ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? எல்லாருக்கும் முன்னாடி, பிதாவுக்கு முன்னாடி இயேசு கிறிஸ்து உன் பேரை சொன்னா எப்படி இருக்கும்? ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? அது அவளுக்கு தெரியல பாருங்க, அது தெரியல, இது எக்ஸைட்மெண்ட்டே இல்ல. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ என்ன பண்றது? இவர் கேட்கிறா, என்ன சொல்லு அப்படி கேட்கிறா, ಏನು ಮಾಡುವುದು? ஏன்னா அது உங்களுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது, நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ನಾನು ಹೇಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. கெட் எக்ஸைட்டட். ಜಯಿக்கிறವನಿಗೆ ಕರ್ತರ್ ಕೊಡುಗರ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರುಂಗ, ஒன்று எப்படி கொடுக்குறாருன்னு. ಜಯಿಸುವವನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಗಿದೆ. சும்மா ஏதோ ஒரு கணக்குக்கு சர்ச்சைக்கு வந்துட்டு போனீங்கன்னா பிரயோஜனம் கிடையாது. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. உங்க வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம். ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಒಂದು ಹೋರಾಟವು. எதிரிகளுக்கு மத்தியில் தான் நீங்க வாழ்றீங்க. ವಿರೋಧಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. அந்த போராட்டத்தில் நீங்க ஜெயிக்கணும். ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಯಿಸಬೇಕು. அப்படி ஜெயிக்கிறவனுக்கு, ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಜಯಿಸುವವನಿಗೆ தேவன் என்னென்ன செய்வார்னு படிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. சர்தை சபையில, ಸರ್ದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ தூதர்களுக்கு முன்பாக, ದೂತರ ಮುಂದೆ, பிதாவுக்கு முன்பாக, ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ, பரலோக ராஜ்யத்துல, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ இயேசு ஜெயிக்கிறவனுடைய பேரை உச்சரிப்பாராம். ಯೇಸು ಜಯಿಸುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆತನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವನು. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. அடுத்த சபையில, ನಂತರ ಸಭೆ ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯಾ. அந்த ಸಭೆயில ಆ பார்த்தா, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ 3ನೇ அதிகாரம் 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 chapter 3 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, இல்ல 3ನೇ அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ வசனம் 12 12 3:12 பார்த்தா, 3:12 ನಾವು ನೋಡಿದರೆ இந்த சபைக்கு ஒன்று தான் நாம பார்க்கிறோம். ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவர் அவங்கள மனம் திரும்புன்னு சொல்லவே இல்லை. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. அதே மாதிரி இரண்டாவது சபை, ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಭೆ சிமர்னாவுக்கும் சொல்லல. ಸುಮರ್ನಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. சிமர்னாவுக்கும் மனம் திரும்புன்னு சொல்லல. ಸುವರ್ಣಗೂ ಆತನು ಮನ ತಿರುಗರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. பிலதெல்பியாவுக்கும் சொல்லல. ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯಕ್ಕೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. மற்ற எல்லா சபைகளுக்கும் சொல்றாரு. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஏனென்றால், ಏಕೆಂದರೆ அவங்க இருக்க வேண்டிய இடத்தை விட்டுட்டு தப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ಅವರು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. செய்ய வேண்டிய வேலையை விட்டுட்டு வேற செய்யக்கூடாதெல்லாம் செய்றாங்க. ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவங்கள பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ஒழுங்கா மனம் திரும்பிரு. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಥಿತಿನ ಮನ ತಿರುಗಿರಿ. எங்க இருந்து விழுந்தியோ திருப்பி அந்த இடத்துக்கு போயிரு. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸೇರು. அப்படி நீ செய்தால், ಆ ವಿಧವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ, உன் மேல நான் கோபப்பட மாட்டேன், ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, நான் உனக்கு ஜெயித்தவனுடைய ரிவார்ட் கொடுப்பேன், ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಯಿಸುವವರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವೆನು. பிலதெல்பியா சபைக்கு என்ன கொடுக்கிறாரு? ಲವೋದಿಕೆ ಸಭೆಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯ ಸಭೆಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? நான் ஜெயிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு என்னுடைய ஆலயத்திலே அவன் தான் பில்லரு, அவன் தான் தூணு, அவன் இல்லாம அங்க தேவனுடைய ஆலயமே இல்லை. ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಆಲಯದ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನು. ಅವನೇ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த அந்த ஒரு பாக்கியத்தை விட்டு ஒரு காலம் அவன் நீங்குவதில்லை. ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ ಅವನು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனால் பரலோகத்தில் இருக்கிறவராகிய புதிய எருசலேம் ஆகிய என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதுவேன். ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು, ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬ ನನ್ನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನ್ನು, ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನು. இப்போ சில பேர் டி-ஷர்ட் போட்டு வந்திருப்பீங்க, ಕೆಲವರು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೀರಾ, அதில் பேர் போட்டிருக்கோம். ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. என்ன பேர் போட்டுருக்குதுப்பா? ಏನು ಹೆಸರಿದೆಯಪ್ಪ? ಲೆಜೆಂಡ್. லெஜெண்டா? ಲೆಜೆಂಡ್. யார் லெஜெண்டு? ಯಾರು ಲೆಜೆಂಡ್? ನೀನು யாருக்கு தெரியும் பாஸ்டர்? ನಾನು ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿರಿ. இந்த இது T20 மேட்ச் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதா? T20 ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್. T20 இன்னைக்கு தான் ஆகுது. ஆமா, அது வேர்ல்ட் கப். நியூஸே தெரியல உங்களுக்கு. IPL முடிஞ்சு போச்சு. IPL ಮುಗಿದೋಯ್ತು. T20 தான் ஸ்டார்ட். T20 ಈ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. அதுல ஒருத்தர் என்ன பண்றான் தெரியுங்களா? மேட்ச் பேக் வரும்போது பார்த்தா ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ
சில பேர் கொடி தூக்கிட்டு வருவாங்க, ಕೆಲವರು ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಧ್ವಜ. ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. இன்னும் சில பேர் ಪ್ಲಕ್ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡು வருவாங்க, ಕೆಲವರು ಪ್ಲಕ್ಕರ್ಡ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ, இப்படி கொண்டு வருவாங்க. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. இன்னும் சில பேர் அந்த டம்பர 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 அடிச்சுட்டு ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. நான் ஒருத்தனை பார்க்குறேன், எல்லா மேட்ச்லையும் பார்க்குறேன் ஒரு ஆளை, ಅವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, எல்லா மேட்ச்லையும் எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸರಿ, அவன் சென்னைக்காரன், ಅವನು ತಮಿಳುನಾಡು ಚೆನ್ನೈನವನು, அவன் சென்னையிலிருந்து ஹைதராபாத் போனாலும் சரி, டெல்லிக்கு போனாலும் சரி அவனை பார்க்கலாம். ಅವನು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಸರಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸರಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. நெத்தியிலிருந்து வயிறு, உடம்பு, கை, கால் எல்லாத்திலையும் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு வந்துடுவான். ಆ ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈ, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೈ, ಕಾಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇಂಟ್. கண்ணு தவிரங்க, கண்ணு வாயை தவிர எல்லாத்திலும் ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. அந்த பெயிண்ட்லயே பேரு வேற எழுதியிருப்பான். ಆ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. பேரு ಹೆಸರು, ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ஆமா, அவன் அவன் யாருங்கிறத அந்த ஐடென்டிட்டி அதை காட்டிட்டே இருப்பான். ಅವನು ಯಾರೆಂಬ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. அவனை பார்த்த உடனே இவன் தமிழ் சென்னைக்காரனாடே அப்படிம்பாங்க. ಅವನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. இப்போ நல்லா கவனிங்க, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, இந்த வசனத்தை சொல்றாரு ஆண்டவர். ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ஜெயிக்கிறவன் யாரோ, ಜಯಿಸುವವನು ಯಾರೋ, ಅವನ ಮೇಲೆ என் பிதாவின் நாமம் இருக்கும், ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿರುವುದು, என்னுடைய பேரும் நான் எழுதுவேன், ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯುವೆನು. அப்புறம் ಅನಂತರ என்ன சொல்றாரு அதுல? ಅನಂತರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆತನು? என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும் நான் எழுதுவேன், ನನ್ನ ದೇವರ ನಗರದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಮವನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯುವೆನು, என்னுடைய புதிய நாமத்தை நான் எழுதுவேன், ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯುವೆನು. அப்படின்னு என்னங்க? ಹಾಗೆಂದರೆ ಏನು? தேவனுடைய பேர் என்னன்னு கேட்டா அவன் வந்து நிக்கணும். ದೇವರ ಹೆಸರು ಏನೆಂದರೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. தேவனுடைய விசிட்டிங் கார்டு அவன் தான். ದೇವರ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡು ಅವನೇ, ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡು ಅವನೇ. ஹல்லேலூயா, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. எல்லாம் புரியுதா இல்லையான்னு தெரியல, அழிலையா வர மாட்டேங்குது, ஒன்றும் வர மாட்டேங்குது. ஆமென். ஜெயிக்கிறவனுக்கு, ಜಯಿಸುವವನಿಗೆ ஆண்டவர் உத்தமமான உன்னதமான காரியங்களை கொடுக்கிறார். ನಾನು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು. கடைசியாக 100 சபையை பற்றி வாசிக்கிறோம். ಕೊನೆಯದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. இந்த சபை பேரு லவோதிக்கியா. ಈ ಸಭೆಯ ಹೆಸರು ಲವೋದಿಕೀಯ. இந்த லவோடிசியா சபையில, ಲವೋದಿಕೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ இது எப்படி இருக்குதுன்னா, ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ, இன்றைய காலத்தில் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலத்துக்கு சரியாக காணப்படுகிறது. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗದ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. இந்த சபையை குறித்து கர்த்தர் பயங்கரமா எச்சரிப்பு கொடுத்து கடிந்து கொள்கிறார். ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರು ಭಯಂಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நீ கோல்டாவும் இல்ல, அதை நான் எடுத்துக்குவேன். ನೀನು ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. அல்லது நீ ஹாட் காஃபியாவும் இல்ல, ನೀನು ಬಿಸಿಯಾದ ಕಾಫಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, அதை நான் குடிச்சிடுவேன். ಅದನ್ನು ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ஆனா நீ அனலும் இல்ல குளிரும் இல்ல, ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்கிற. ನೀನು ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಿ. வாயில போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಯುವುದು, இது ஆறி போன காஃபியா, ಇದು ಆರಿ ಹೋದಂತ ಕಾಫಿಯೇ, ತಣ್ಣಗಾದಂತ ಕಾಫಿಯೇ, இல்ல மெல்ட் ಆಗಿರುವ ஐஸ் கிரீமா, ಇದು ಕರಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ. வாந்தி வருது எனக்கு, ನನಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. நீ இப்படியும் இல்ல, புது விசுவாசியா தான் சொல்லி கொடுத்துருவேன். ನೀನು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இல்ல நல்லா நீ கத்துக்கிட்ட ஒரு பண்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு எல்டர் மாதிரியும் இல்ல, ನಾನು ಉನ್ನೆ ನಂಬவும் முடியல. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತುಕೊಂಡಂತ ಪದ ಹೊಂದಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲ. இது என்ன பண்றது? உன்னை நடுவுல பார்க்குறேன், வாந்தி வருது எனக்கு. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ನೀನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ஏற்றுக்கொள்ள உன் வாழ்க்கையினுடைய தரத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಗೀಕಾரம் பண்ண முடியல, ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. சபையே எச்சரிக்கையாயிரு, ಸಭೆಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರು. லவோதிக்கேயா சபைக்கு கர்த்தர் கடிந்து கொள்கிறார். ಲವೋದಿಕೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ದೇವರು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ அதுலயும் சில பேர் சூப்பரா என்ன பண்றாங்க, நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவங்கள பார்த்து கர்த்தர் சொல்றாரு, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, கமான் 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 கமான், ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಬರ್ರಿ, முடிவு பரியந்தம் கடைசி வரைக்கும் கீப் அப் பண்ணு, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀನು ಕಾದುಕೋ. ஜெயங்கொண்டு முடிவு பரியந்தம் என் கிரியைகளை கை கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு நான் என் பிதாவின் இடத்திலே அதிகாரம் பெற்றது போல நானும் அவனுக்கு அதிகாரத்தை கொடுப்பேன். ನಾನು ಜಯಮೊಂದಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯರೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು. இல்ல 26
2ஆம் அதிகாரம் 26. ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಸುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರದಂತೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ஓகே, அது தப்பாகி போச்சு என்னுடைய வசனம். 3:21. ரைட், 3:21. ಅದು படிங்க. ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು, ಹಾಗೆಯೇ ಜಯ ಹೊಂದಿದವನನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. அல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய கிருபையை பாருங்க. ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. அனலும் இல்ல குளிரும் இல்லாம இருக்கு அந்த சபையில கூட, ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, அந்த சபையில ಕೂಡ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ கர்த்தர் என்ன செய்றாரு? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? கிருபையை கொடுக்கிறார். ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஜெயிக்கிறவனுக்கு, ಜಯಿಸುವವನಿಗೆ அங்கே ரிவார்டு கொடுக்கிறாரு, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. இப்போ ಈಗ நாம் என்ன செய்ய போறோம்? ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ? என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கிறோம்? ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ? நம்ம சபையில தானே இருக்கிறோம். ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದ್ದೇವೆ. இப்ப சபையில் இருக்கிற நமக்கு ಆಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮಗೆ என்ன செய்தியை கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார்? ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. இந்த நேரத்தில் நான் இப்போ முடிக்கிறேன். இதனுடைய தொடர்ச்சி நம்ம அடுத்த வாரத்தில் படிக்கிறோம். ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும். ನೀವು ಜಯಿಸಬೇಕು. அதுதான் கர்த்தருடைய சித்தம். அதுவே ದೇವರ ಚಿತ್ತವು. சும்மா கணக்குக்கு வந்துட்டு ஓடினேன், ஒன்றுமே கிடைக்கல, வெறுங்கையோட போனேன், எம்டி ஹேண்டோட போனேன்னு நீங்கள் போகக்கூடாது. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆನು, ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಿಲ್ಲದ ಅವನಿಗೆ ಬರಿದಾಗಿ ನಾನು ಓದನೆ ನೀನು ಅನ್ನಬಾರದು. சில பேர் அப்படிதான் வாழ்றாங்க. ಕೆಲವರು ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. நான் வருவேங்க, ஆனால் எதுலையும் பங்கெடுக்க மாட்டேன். ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. நான் சும்மா வருவேன், வேடிக்கை பார்த்துட்டு போயிடுவேன். ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ತಮಾಷೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. எந்த பொறுப்பையும் எடுத்துக்க மாட்டேன். ಯಾವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. எந்த போட்டியிலும் கலந்து கொள்ள மாட்டேன். ಯಾವ ಒಂದು ಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. நான் எதுலையும் வந்து முன்னாடி நிற்கவே மாட்டேன். ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. அவங்களா பார்த்து கூப்பிட்டா கூப்பிட்டுட்டோம், இல்லாட்டா விட்டா விடட்டும். ಅವರಾಗಿ ಬಂದು ಕರೆದರೆ ಕರೀಲಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಇರಬಾರದು. எனக்கு ಅರುமையான ಸಹೋದರನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನೇ, ಸಹೋದರಿಯೇ, கிறிஸ்துவுக்குள்ள ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕು. சோர்ந்து போக கூடாது. ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು. நான் சொல்ற ஆளு, நான் பயங்கரமான பலகீனத்தில் சுகவீனத்தில் தான் இருக்கிற ஒரு ஆளாக தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಯಂಕರವಾದ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಯಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஆனால் என்னை பார்த்தா அப்படி தெரியுதா? ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದಾ? நல்லா சொல்லுங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. இப்போதான் சத்தம் வருது. சூப்பர், ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. சர்வீஸ் முடிச்ச உடனே முதல்ல வந்து ஐத்தப்பா சொல்லுவார், பிரதர் ரொம்ப ஸ்டைலாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கிறீங்க பிரதர். ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಐತಪ್ಪ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರದರ್ ಭಾಳ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಬ್ರದರ್. தேவராஜ் வந்துட்டு மெசேஜ் பற்றி சொல்லுவார்னு பார்த்தா என்னை பற்றி சொல்லுவார், ஷர்ட் ಸೂಪರಾಗಿ போட்டிருக்கீங்க ಪಾಸ್ಟರ್. ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕುರಿತು ಶರ್ಟ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ வந்தாருன்னா, என்ன பாஸ்டர் ಗಿಟಾರು ಸೂಪರಾக போடுறீங்க. ಸುಶೀಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಿಟಾರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ತೀರ ಪಾಸ್ಟರ್. ಶಾಂತಿ ಅಂತ சொல்லுவா, ಶಾಂತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, சூப்பர் டைமிங் முடிச்சிங்க பாஸ்டர், ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್. ஆனால் யாருமே வந்து உங்களுக்கு சுகர் எப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு கால் வலி எப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு கண்ணு எப்படி தொந்தரவாக இருக்குது, ಯಾರುமே ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನು தெரியுமா, நான் அந்த மாதிரி இல்லை. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ನನ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ, ನಾನು ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன், ஜெயிச்சிட்டே இருக்கிறேன். ನಾನು ಜಯಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. நீங்களும் ஜெயிக்கிறீங்களா? ನೀವು ಜಯಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೀರಾ? ஜெயிக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து கை தட்டுங்க. ಜಯಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ. ஆமென். நாம் அப்படியே கண்களை மூடுவோம். ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಣ್ಗಳು ಮುಚ್ಚೋಣ. கர்த்தர் உங்களை உண்மையிலேயே ஜெயிக்க வைப்பார். ಕರ್ತನು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. பலகீனங்களில் இருந்து உங்களை ஜெயிக்க வைப்பார். ಬಲಹೀನಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. போராட்டத்திலிருந்து உங்களை ஜெயிக்க வைப்பார். ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உங்களுக்கு எதிராக பிசாசின் கிரியைகள் வந்தாலும் அதை ஜெயிக்க வைப்பார். ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உலகமே உங்களுக்கு எதிராக வந்தாலும் நீங்க ஜெயிப்பீங்க. ಈ ಲೋಕವೇ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದರೂ ನೀವು ಜಯಿಸುತ್ತೀರಿ. அதற்குரிய கிருபையை, ஞானத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார். ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. சோர்ந்து போகாதீங்க. ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. மனம் உடைஞ்சு போகாதீங்க. ಮನ ಒಡೆದು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. பிசாசு உங்கள மேல
அவன் வெற்றி கொள்ள விடாதீங்க. ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಯಿಸುವಂತಹದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. அவன் ஏற்கனவே தோத்து போனவன் ಅವನು தான். ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋದವನೇ. இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ, நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற ನಮ್ಮ தேவனுக்கு ಕರ್ತನಾದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಕೊಡುವಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நாம் அப்படியே நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರತರಾಗೋಣ. கர்த்தருடைய பந்திக்கு நம்மை ஆயத்தம் பண்ணுவோம். ಕರ್ತನ ಪಂಥಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಯತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கர்த்தாவே, கொடுக்கப்பட்ட இந்த நேரத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ಕರ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ